హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏఆర్కే లాజిక్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్బీ, ఎన్టీపీసీ అండ్ గ్రూప్ డీకి సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. దీంట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చూడండి. ఇఫ్ tan 7 theta into tan 2 theta is equal to 1, then the value of tan 3 theta is equal to what? That is the question. We know that if tan A into tan B is equal to 1, tan A into tan B is equal to 1, then what is the result we are getting? A plus B is equal to 90 degrees. Otherwise, if A plus B is equal to 90 degrees, tan A into tan B is equal to 1. క్లియర్ గా ఎప్పుడైతే మీకు tan A ఇంటూ tan B is equal to 1 అయిందో అప్పుడు A plus B is equal to 90 degrees సమానం అవుతుంది. ఇక్కడ A ప్లేస్లో 7 theta ఇచ్చాడు, సిమిలర్లీ B ప్లేస్లో ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి, 2 theta ఇచ్చాడు. సో 7 theta ప్లస్ 2 theta is equal ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 9 theta. ఆ 9 theta is equal to మనం దేనికి ఈక్వల్ చేయాలంటే 90 degrees ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు theta వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, ఇక్కడ 10 degrees. Clear here? In the question is asking that tan 3 theta is equal to how much? Tan 3 theta ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. If we simply substitute the 10 degrees in the place of theta, what is the value you are getting? 10 into 3, that is nothing but in the 30 degrees. So in the question is asking that tan 30 degrees is equal to what? What is the value of tan 30 degrees and 1 by root 3. So what is the answer we are getting? Third option, 1 by root 3. Clear my dear friends? Yeah, this formation is very important. If tan A into tan B is equal to 1, A plus B is equal to దీని సమానం అవుతుంది 90 degrees. Clear? Yeah. Next question. A square plus B square plus C square is equal to 3. A square plus B square plus C square is plus 3 is equal to 2 times of A plus B plus C. Then A plus B plus C is equal to how much అని అడుగుతున్నాడు. This kind of questions simply substitute A is equal to B is equal to C is equal to 1. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి A ప్లస్ B ప్లస్ C అన్నాడు, A ప్లస్ B ప్లస్ C 3 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 5 అన్నాడు కాబట్టి సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ద A is equal to B equal to C equal to 1. Clear? Yeah. Now see here in the result, left side చూడండి 1 square ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 1 plus 1 plus 1 plus 3. So what is the value you are getting? 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. Similarly right side చూడండి 2 into 1 plus 1 plus 1 అన్నాడు, అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి 3. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి 6 is equal to 2 3 is 6. లెఫ్ట్ సైడ్ is equal రైట్ సైడ్ అయిపోయిందా లేదా? యా, అంటే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన A equal to B equal to C equal to 1 అన్నది బ్యాలెన్స్ అయింది. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ దట్ A plus B plus C is equal to how much అన్నాడు. సో A plus B plus C is equal to what is the result we are getting చెప్పండి, 1 plus 1 plus 1. That is nothing but what is the answer here? 3. Clear my dear friends? Yeah. So which option is correct answer? Second option is the correct answer. Clear my dear friends? Yeah. Next one. The length of the chord which is at a distance of 5 cm from the center of a circle of radius ఎంతని 13 cm అని అడుగుతున్నాడు. See here మనకు ఒక సర్కిల్ ఉందండి, దీనికి ఒక కార్డ్ డ్రా చేసి అన్నాడు. కార్డ్ డ్రా చేస్తాడంట, కార్డ్ ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. ఇది కార్డ్ అనుకుందాం. క్లియర్? యా. ఇది మనకి సెంటర్ నుంచి ఎన్ని మీటర్స్ దూరంలో ఉంది చెప్పండి, 5 cm దూరంలో ఉందంట, 5 cm ఉందంట. వాట్ ఇస్ ద రేడియస్ ఈస్ గివెన్ చెప్పండి, 13. క్లియర్? యా. We know the property. What is the property? If you draw a line, perpendicular line, remember perpendicular line from center of a circle to the chord. Center of a circle నుంచి కనుక chord కనుక ఒక perpendicular line డ్రా చేస్తే that line divides the chord into 2 equal parts. అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఏదైతే లైన్ ఉందో ఇది కార్డ్ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది. బైసెక్ట్ అంటే ఏంటి, 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. క్లియర్? యా. ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా. యా, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనకి పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ ప్రకారం ఇక్కడ 5 ఉండి ఇక్కడ 13 ఉందండి. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ సైడ్ చెప్పండి, అదర్ సైడ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, 12 అవుతుంది. 5 12 13 ఆర్ ద పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్. ఎస్ అర్ నో? యా. సో ఇక్కడ మనం 12 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 12 cm, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 12 cm. సో వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్? కార్డ్ లెంత్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 12 plus 12 is equal to ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 12 plus 12 is equal to 24 centimeters. Clear? Yeah. So which option is correct answer? Second option is the correct answer. I think so, understand? Yeah. Next one. The area of two concentric circles are 68 centimeters and 22 centimeters. The area of the closed figure bounded by the boundaries of the circle is another. Clear? Yeah. Now see here. In the question is given that మనకి 2 concentric circles అన్నాడు.
వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ అండి? టూ సర్కిల్స్ హ్యావ్ సేమ్ సెంటర్ అండి. టూ సర్కిల్స్ హ్యావ్ సేమ్ సెంటర్ ఉండి డిఫరెంట్ రేడియస్ ఉన్నాయండి, వాటిని మనం ఏమంటాం? కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటాం. క్లియర్? యా, లెట్ us టేక్ దిస్ 2 ఆర్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అనుకుందాం. యా, ఇప్పుడు దీని యొక్క రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? దీని రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? 22 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు చిన్నది. పెద్దది ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? 68 ఇచ్చాడు. క్లియర్? యా, నౌ సీ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద క్లోజ్డ్ ఫిగర్ బౌండెడ్ బై బౌండరీస్ అన్నాడు. అంటే ఇది మాట, మనకి దీని ఒక ఏరియా కావాలి. ఈ ఏరియా అనగానే మనకి సర్క్యులర్ పాతే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఏరియా కావాలంటే ఏం చేస్తాం? ఈ బిగ్గర్ సర్కిల్కి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లోంచి స్మాలర్ సర్కిల్ ఏరియా తీస్తే వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ పోర్షన్. అగ్రీ ఆర్ నాట్? యా, సో బిగ్గర్ సర్కిల్ ఏరియా అనగానే ఏమొస్తుంది చెప్పని? పై ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి పై ఇంటూ 68 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం. అలాగే స్మాలర్ సర్కిల్ ఏరియా అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పని? పై ఇంటూ 22 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం. Clear my dear friends? Yeah, then we are getting the required area. Clear? Yeah, now see here, if you common the pi, what is the result we are getting? 68 whole square minus 22 whole square, that is nothing but a square minus b square format lo undi. So appudu మనం ఏం చేద్దాం? a plus b into a minus b అప్లై చేద్దాం. So 68 plus 22 into 68 minus 22 up to here. Okay, yeah, now area is equal to pi అలా ఉంచేసేయండి. 68కి 22 యాడ్ చేయండి. 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 68 2 యాడ్ చేస్తే 70 ప్లస్ 20 ఎంతని? 90. అలాగే 68లో నుంచి 22 తీసేయండి. 8లో 2 చేస్తే 6 వస్తుంది. అలాగే 6లో 2 చేస్తే ఎంతని? 46. క్లియర్? యా, ఇప్పుడు చెప్పండి ఏరియా ఆఫ్ ఏ పోర్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి పై అలా ఉంచండి. 9తో మనం వేసుకుంటే 6 9 ఎంత? 54. 5 క్యారీ 9 4 36. 36 ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 36 ప్లస్ 5 41. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ గెటింగ్ చెప్పండి? 4140 పై. క్లియర్? యా, సో 4140 పై స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది కాబట్టి విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ సో అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ యూ. యా, ఇక్కడ మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తామంట. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి ఫార్ములా? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. క్లియర్? యా, ఇక్కడ చూడండి పై కామన్ తీసుకుంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫార్మేట్లో ఉంది, అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి వస్తుంది. క్లియర్? యా, నెక్స్ట్ వన్. The length of the two parallel sides of a trapezium are 6 cm and 8 cm. If the height of the trapezium is 4 cm, then its area is equal to అని అడుగుతున్నాడు. క్లియర్? యా, ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రెపీజియం తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఇది ట్రెపీజియం అనుకుందాం. ఇది ఒక ప్యారలల్ లైన్, ఇది ఒక ప్యారలల్ లైన్, అండ్ ఇవి 2 లెగ్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? యా, ఇవి ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? ఇదేమో 8 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఇదంతా ఇచ్చాడు చెప్పండి? 6 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్యారలల్ లైన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైట్ ఆఫ్ ఏ ట్రెపీజియం ఇస్ గివెన్. హైట్ ఆఫ్ ఏ ట్రెపీజియం ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? 4 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. క్లియర్? యా, దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రెపీజియం? ఆల్ ఆఫ్ యు నో దట్ వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రెపీజియం చెప్పండి? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ హెచ్. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ హెచ్. ఏదైతే మనకి ప్యారలల్ సైడ్స్ ఉందో దాని యావరేజ్ తీసుకుని ఇంటూ హెచ్తో మనం వేసుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ ది ఏరియా. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అన్నాడు. ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 6 + 8 ఇంటూ హెచ్. వాట్ ఇస్ హైట్ ఈజ్ 4. ఇప్పుడు 2 టేబుల్తో కట్ చేసాం అనుకోండి. ఎన్నిసార్లు కొంచెం చెప్పండి ఇక్కడ? 2 times. దెన్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 + 8 ఎంత అండి? 14. 14 ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 28 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. సో ఎప్పుడైతే 28 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చిందో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. 28 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడండి. 28 సెంటీమీటర్స్ కాదు, ఏరియా అంటే ఖచ్చితంగా సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 28 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ సో అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. యా, నెక్స్ట్ వన్. A train 128 meters long is running at a speed of 90 km/h. How long will it take to pass a post అని అడుగుతున్నాడు. క్లియర్? ఒక కరెంట్ పోల్ని కానీ ఒక ట్రైన్ పాస్ అయిందంటే అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం తీసుకుంటాం చెప్పండి? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ లెట్ us టేక్ ఇట్ ఇస్ ఏ ట్రైన్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్గా పాస్ అయిందంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది బాడీ. క్లియర్? యా, అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం తీసుకుంటాం చెప్పండి? ట్రైన్ లెంత్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్. క్లియర్? యా, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ట్రైన్ లెంత్. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ట్రైన్ స్పీడ్. దెన్ ఆటోమేటికలీ వీఆర్ గెటింగ్ ద టైం పీరియడ్. క్లియర్? యా, ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏమో మనకి ఎందులో ఉంది? మీటర్స్లో ఉంది. 180 మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి స్పీడ్ ఏంట్లో అని చెప్పండి? 90 km/h ఉంది. సో km/h ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే మీటర్/సెకండ్లో మార్చేసుకుందాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 90 × 5/18. ఆల్ ఆఫ్ యు నో దట్. యా, 8 నార్మల్ నుంచి చెప్పండి 5 times. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 25 m/s. క్లియర్? యా, ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి టైం ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి ఫార్ములా చెప్పండి? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 180/25. అప్ టు హియర్. ఓకే,
ఎనీ డౌట్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? నో. నో టెల్ మీ 25 టేబుల్ లైట్ 5 టేబుల్ కట్ చేద్దాంలేండి. 5 టేబుల్ కట్ చేస్తే 5 టైమ్స్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది చెప్పండి? 3 5s are 15, 6 5s are 30. క్లియర్గా 36 టైమ్స్ పోతుంది. ఇప్పుడు కింద 5 ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే పై దాన్ని డబుల్ చేయాలి. సింపుల్ చెప్పండి 2 తోటి మల్టిప్లై అండ్ డివైడింగ్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 36 డబుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 72/10. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆర్ గెటింగ్ చెప్పండి? 7.2 seconds. క్లియర్? యా. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడు 5 వచ్చినా కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే న్యూమరేటర్ని డబుల్ చేసి పాయింట్ పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? డైరెక్ట్గా 36ని డబుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 72. పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 7.2 seconds. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం 42/500 అనుకోండి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అంటే 42ని డబుల్ చేయాలి. 42ని డబుల్ చేసి పాయింట్ పెట్టుకోవడమే. చెప్పండి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 42 డబుల్ చేస్తే 84. పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 8.4 అని వస్తుంది. క్లియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? యా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 36 రాగానే మనకి కింద డినామినేటర్లో 5 ఉంది కాబట్టి 36ని డబుల్ చేయాలి. 36ని డబుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 72. ఇఫ్ యూ పుట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ఇన్ బిట్వీన్ ద 7 and 2, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆర్ గెటింగ్? 7.2 seconds. I think so. Understand this one? Yeah. Next one. A train 300 meters long is running at a speed of 54 km per hour. In what time will it cross a telegraph post? సేమ్ క్వశ్చన్ కదండి. యా. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనకి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమిచ్చాడు చెప్పండి? 300 meters ఇచ్చాడు. క్లియర్? యా. నౌ స్పీడ్ ఈజ్ గివెన్. స్పీడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ km/h ఈజ్ గివెన్. సో 54 km/h. దీన్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లో మార్చేసుకుందాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 54 ఇంటూ చెప్పండి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 5/18 మీటర్ పర్ సెకండ్. క్లియర్? యా. 18 టేబుల్ కట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా 18 3s ఎంత? 54. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ గెటింగ్ చెప్పండి? 3 5s are 15 meter per second. క్లియర్? యా. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ దట్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ అన్నాడు. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి ఫార్ములా చెప్పండి? డిస్టెన్స్ బై స్పీడే కదా. యా. సో ఇప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 meters ఉంది. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 ఉంది. 15తో కట్ చేసుకుంటే ఎన్నిసార్లు పోతుంది చెప్పండి? 20 times పోతుంది. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ వీఆర్ గెటింగ్ చెప్పండి? 20 seconds. Clear? Yeah. So which option is correct answer? First option is the correct answer. Any doubts? No. Next one. Let O be the orthocenter of a triangle ABC. If angle BOC is equal to 150 degrees, then angle BAC ఎంత అడుగుతున్నాడు. My dear friends, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Orthocenter is formed by altitudes. ఆల్టిట్యూడ్స్ అండ్ హైట్తో ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుందండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకొని. ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ ఈజ్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ అండి. ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ అనుకుందాం. దీంట్లో ఓ అన్నది ఆర్థో సెంటర్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి ఆర్థో సెంటర్ అయినప్పుడు మనం కనుక ఇలా కనుక జాయిన్ చేసుకుంటే ఈ రెండు ఆల్టిట్యూడ్స్ అయితే అన్నమాట. ఓకే. అప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ హౌ మచ్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. క్లియర్? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ బీఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే 180 degrees మైనస్ ఏ అని బాగా గుర్తుపెట్టుకొని 180 మైనస్ యాంగిల్ ఏ. ఏదైతే ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఉంటుందో అది 180లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా యాంగిల్ బీఓసి వస్తుంది. క్లియర్ మై ఫ్రెండ్స్? యా. అది ఎలా వచ్చిందంటే మీకు రెగ్యులర్ క్లాస్ అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకేనా? యా. 180 మైనస్ ఏ. ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ బీఓసి ఇచ్చేస్తాడు. యాంగిల్ బీఓసి ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? 150 degrees ఇచ్చాడు కాబట్టి 150 degrees ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 180 మైనస్ మనల్ని ఏమడుతుంది చెప్పండి? యాంగిల్ బీఏసీ కదా. Yeah. Now if you turn angle BAC to the left side, what is the value you are getting? Angle BAC is equal to 180 minus 150. So simply what is the answer we are getting? 180 minus 150 and then 30 degrees. Clear? Yeah. So which option is correct answer? First option is the correct answer. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్థోసెంటర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటంటే 180 మైనస్ దట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్. క్లియర్? యా. యాంగిల్ బీఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ 180 మైనస్ ఏ ఇచ్చాడు. సిమిలర్లీ ఒకవేళ యాంగిల్ ఏఓసి ఎంత అడిగాడు అనుకోండి. యాంగిల్ ఏఓసి ఎంత అంటే ఈ యాంగిల్ అనమాట. ఈ యాంగిల్ ఎంత అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 180 మైనస్ యాంగిల్ బి అవుతుంది. క్లియర్ ఆఫ్ యూ? ఎస్. ఎనీ డౌట్స్? నో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. సేమ్ క్వశ్చన్ అని ట్రై చేయండి. యాంగిల్ బీఓసి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఎంత అడుగుతున్నాడు, అప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. యాంగిల్ బీఓసి ఎంత అంటే ఏమని చెప్తాను చెప్పండి? యాంగిల్ బీఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది చెప్పండి? 180 మైనస్ యాంగిల్ ఆపోజిట్. బీసీ ఉందంటే యాంగిల్ ఏనే కదా. యా. ఇప్పుడు చెప్పండి. యాంగిల్ బీఓసి 100 ఇచ్చాడు, మనకి 180 degrees ఇచ్చి యాంగిల్ ఏ ఎంత అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ అదే యాంగిల్ బీఏసీ ఎంత అడుగుతున్నాడు. సో అప్పుడు యాంగిల్ బీఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైతుంది చెప్పండి? 180 మైనస్ 100. 180 మైనస్ 100 అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 80 degrees. క్లియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? యా. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి? థర్డ్ ఆప్షన్. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైనా సరే బీఓసి ఇచ్చేసి బీఏసీ ఎంత అన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా 180 నుంచి తీసేసేయండి. 180 నుంచి 100 తీస్తే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆర్ గెటింగ్ చెప్పండి? డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద 80. క్లియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? యా. నెక్స్ట్ వన్.
ద యాంగిల్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్స్ అని అడుగుతున్నాడు. బాగా గుర్తుపెట్టుకొని సెమీ సర్కిల్లో యాంగిల్ ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్. వీ నో దట్ ఒక సెమీ సర్కిల్లో ఒక ట్రయాంగిల్ కనుక డ్రా చేసామంటే, ఓకేనా, ఇలా ట్రయాంగిల్ కనుక డ్రా చేస్తే ఈ యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతాడండి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే సర్కమ్ సర్కిల్ అయిపోతుందండి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కంప్లీట్గా డిజైన్ చేసాం అనుకోండి సర్కమ్ సర్కిల్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు యాజ్ పర్ ది సర్కమ్ సెంటర్ ఇక్కడ మనకు 180 degrees ఉంటాయి కదా. సెంటర్ దగ్గర 180 degrees ఉందంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది చెప్పని హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ 90 degrees వస్తుంది. క్లియర్. ఇప్పుడు చెప్పాను సెమీ సర్కిల్లో యాంగిల్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద యాంగిల్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయితే చెప్పండి రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. క్లియర్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎలా డ్రా చేసినా కూడా, ఎక్కడి నుంచి ఇలా డ్రా చేసినా, ఎక్కడికి డ్రా చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి 90 degrees ఉంటుంది. కాదండి కండిషన్ ఉంటుంది. ఏంటి కండిషన్ అంటే మనం ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇలా పాస్ చేసి సర్కంఫరెన్స్ టచ్ చేసి మళ్ళీ బి అన్న పాయింట్కి వచ్చేయాలి. అంటే డయామీటర్ టచ్ చేయాలి ఈ కార్నర్లో, ఇక్కడ ఉన్న డయామీటర్ కూడా టచ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పని 90 degrees. సిమిలర్లీ ఇలా డ్రా చేద్దాం. ఇలా ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ది డయామీటర్ ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా. అప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ కూడా ఎంత వస్తుంది చెప్పని 90 degrees. మీరు ఎక్కడ డ్రా చేయండి, ఎక్కడ డ్రా చేసినా సెమీ సర్కిల్ యాంగిల్ ఎంత అంటే 90 degrees అని చెప్పాలి. క్లియర్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ వన్. In a cyclic quadrilateral, angle A plus angle C is equal to angle P plus angle D is equal to how much అని అడుగుతున్నాడు. We know that cyclic quadrilateral బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే cyclic quadrilateral ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్మేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు సప్లిమెంటరీ. ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్మేషన్ ఎప్పుడు కూడా 180 degrees ఈక్వల్ అవుతుంది. సప్లిమెంటరీ అంటే ఎంతమ్మా 180 degrees. అప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పచ్చు, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సిఏ కదా. యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 180 degrees అవుతుంది. సిమిలర్లీ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 180 degrees అవుతుంది. క్లియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ 5 అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x² ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ అని అడుగుతున్నాడు. వీ నో దట్ ఇది మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అయితే, ఎక్స్ ప్లస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ పి అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x² ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ అని అడుగుతాడు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x² ఏమవుతుందంటే పి స్క్వేర్ మైనస్ 2 అవుతుంది. క్లియర్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అయితే స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తాం, అంతకన్నా లేదు. అప్పుడు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. క్లియర్. దీస్ 2 points ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు రిపీట్ చేస్తాడు. ఇవి మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఫార్మాట్ ఫస్ట్ కేస్ ఫార్మాట్లో ఉందా, సెకండ్ కేస్ ఫార్మాట్లో ఉందా? ఫస్ట్ కేసులో ఉంది, సెకండ్ కేసులో ఉంది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్స్ మైనస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాడు. ఎక్స్ మైనస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ 5 ఇచ్చి మళ్ళీ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకొని 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 25 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 27. క్లియర్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్. a is equal to 2 plus root 3 then the value of a square plus 1/a² ఎంత అడుగుతున్నాడు. ఇది కూడా సేమ్ ఫార్మాట్. a is equal to 2 plus root 3 అన్నాడు కదా. అప్పుడు మనం 1/a చేయాలి. 1/a is equal to ఏమవుతుందంటే దీన్ని రెసిప్రోకల్ రాసుకున్నాం అండి. ఏమొస్తుంది చెప్పండి 1/2 plus root 3 వస్తుంది. 1/2 plus root 3 క్లియర్. దీన్ని రేషనలైజింగ్ చేస్తాం అనుకోండి ఏమొస్తుంది చెప్పండి 2 minus root 3/2 minus root 3 అవుతుంది. అప్పుడు 1/a ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి 1/a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 minus root 3 కింద మనకి a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బి కాబట్టి ఏమొస్తుంది చెప్పండి a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అవుతుంది. అప్పుడు a స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ 4, b స్క్వేర్ అంటే √3 హోల్ స్క్వేర్ 3 అవుతుంది. 4 minus 3 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 1. క్లియర్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే మనకి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 plus root 3 అయినప్పుడు 1/a ఏమవుతుందంటే దీనికి సైన్ రివర్స్ చేసి రాసేయడం అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి 2 minus root 3 అవుతుంది. క్లియర్గా అప్పుడు a ప్లస్ 1/a ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఈ రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు √3 + √3 - √3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 2 + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 4. ఇది అర్థమైందా? ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా a ప్లస్ 1/a ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది a ప్లస్ 1/a ఈజ్ ఈక్వల్ లేదా x ప్లస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అయినప్పుడు x² ప్లస్ 1/x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది చెప్పండి p² - 2 ఎస్ అను. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి 4² - 2 వస్తుంది. 4² ఎంత చెప్పండి 16 - 2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 14.
క్లియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? యా. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. సెకండ్ ఆప్షన్ 14 is the correct answer. Clear? Yeah. Next one. A and B were assigned to do a job for an amount of 1200. A alone can do it in 15 days while B can do it in 12 days. With the help of C, they can finish the work in 5 days. Then the share of amount సిఎన్సీస్ అని అడుగుతున్నాడు. క్లియర్? హియర్. ఇది మనం చాలా మెథడ్స్ అప్లై చేస్తాం, కానీ నీట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు చూడండి. ఏ అన్నోడు ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తాడంట? 15 రోజుల్లో పనిచేస్తాడంట. ఇప్పుడు నేను ఏమంటా అంటే ఏ కనుక 15 రోజులు కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తాడంటే ఎంత అమౌంట్ తీసుకెళ్ళిపోతాడు? 1200 తీసుకెళ్ళిపోతాడు 15 డేస్లో. క్లియర్? హియర్. అప్పుడు పర్ డే ఎంత వస్తుందో కనుక్కుందామా? పర్ డే ఎంత వస్తుందో చెప్పని 15 8 120 కాబట్టి 80 రూపీస్ సంపాదిస్తాడు పర్ డే. బి అన్నవాడు ఏం చేస్తాడు? బి అన్నవాడు కూడా చెప్పండి 1200 రూపీస్ని ఎన్ని రోజులు సంపాదిస్తాడు? 12 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు. వర్క్ 12 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు అంటే మొత్తం వర్క్కి 1200 ఇస్తామన్నమాట. వీడు ఒక్కడే కనుక పని చేస్తే 1200ని ఎన్ని రోజుల్లో సంపాదిస్తాడు చెప్పండి? 12 డేస్లో సంపాదిస్తాడు. కాబట్టి పర్ డే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 100 రూపీస్ పర్ డే వస్తుంది. క్లియర్? హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ముగ్గురు కలిసి 5 డేస్ పని చేస్తారు అన్నారు. ముగ్గురు కలిసి 5 డేస్ పని చేస్తారంటే ఎవరి పని వాళ్ళే చేసుకుంటారు కదా, ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తారు. కాబట్టి ఏ 5 డేస్ అమౌంట్ ఎంత కనుక్కోవాలి, బి 5 డేస్ అమౌంట్ ఎంత కనుక్కోవాలి. వీడికి రోజుకి 80 రూపాయలు సంపాదిస్తాడు. అలా 5 డేస్ అంటే 85 ఎంత వస్తుంది చెప్పని? 400. సిమిలర్లీ బీకి ఎంత వస్తుంది చెప్పని? బీకి పర్ డే 100 వస్తుంది. అలా మనం 5 డేస్ పని చేస్తారంటే వీడికి ఎంత ఇవ్వాలి? 500 పని చేయాలి, 500 ఇవ్వాలి. అంటే మొత్తం అమౌంట్ ఇక్కడ ఎంత ఏం చెప్పని? 900 రూపీస్ వీళ్ళిద్దరికి ఇవ్వాలి. మనకి పని ఎంతమంది చేసినా అమౌంట్ మాత్రం 1200 ఇస్తాం. ఈ 1200లో వీళ్ళు 900 తీసుకెళ్ళిపోతే రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 300. సో ఇప్పుడు మన సికి ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి చెప్పండి? 300 రూపీస్ ఇవ్వాలి. క్లియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? యా. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఏ ఎఫిషియన్సీ అవసరం లేదు, బి ఎఫిషియన్సీ అవసరం లేదు. ఎవరు పని చేసినా మనం 1200 రూపీస్ ఇస్తాం. ఏ ఒక్కడే పని చేస్తే 15 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడంటే పర్ డే అతను పర్ డే కూలీ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 80 రూపీస్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ బి అన్నవాడు అదే పని 12 డేస్లో చేస్తాడు. అంటే 12 డేస్లో 200 రూపీస్ సంపాదిస్తాడు. అంటే పర్ డే ఎంత సంపాదిస్తాడు చెప్పని? 100 రూపీస్ సంపాదిస్తాడు పర్ డే. పర్ డే 100 రూపీస్ సంపాదిస్తాడు. ఇలా వాళ్ళు 5 డేస్ పని చేస్తారంట. 5 డేస్ పని చేస్తుంటే 80 రూపీస్ చొప్పున ఏకి 5 డేస్ అంటే 400 రూపీస్ ఇవ్వాలి. 8 5 400. అలాగే బీకి పర్ డే 100 రూపీస్ చొప్పున 5 డేస్ కంటే 500 రూపీస్ ఇవ్వాలి. క్లియర్గా? ఇలా ఇద్దరికి కలిపి 900 ఇచ్చేస్తాం. మొత్తం 1200 రూపీస్లో 900 రూపీస్ ఇచ్చేసామంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి చెప్పండి? సీకే కదా ఇవ్వాల్సింది. యా. సో 1200లో 900 రూపీస్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 300 రూపీస్ వస్తుంది. అంటే సి ఎంత తీసుకెళ్తాడు? 300 రూపీస్ సంపాదిస్తాడు, 3 తీసుకెళ్తాడు. క్లియర్? యా. అయితే మరి పర్ డే ఎంత? సీకి ఎంత అన్నాం అనుకోండి, 300/5 చేస్తే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఇక్కడ చెప్పండి? 60 రూపీస్ పర్ డే సంపాదిస్తాడు. ఎవరండి? సి అయితే 60 రూపీస్ సంపాదిస్తాడు. క్లియర్? యా. ఇప్పుడు ఈ వీటిలో ఇప్పుడు అమౌంట్ ప్రకారం కూడా వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ చెప్పొచ్చు. బి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 100 కాబట్టి ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఎవరికి ఉందంటే బీకి ఉందని. ఏ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు? 80 రూపీస్ సంపాదిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ కెపాసిటీ ఎవరిదంటే ఏదని. ఈ లాస్ట్గా సి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు చెప్పండి? 60 రూపీస్ అంటే వెరీ లెస్ కెపాసిటీ కంపేర్ టు ద ఏ అండ్ బి అని చెప్పొచ్చు. క్లియర్? యా. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకోండి. ఎఫిషియన్సీ అలా మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లియర్? యా. నెక్స్ట్ వన్. Sin theta plus cosecant theta is equal to, then the value of sin power 100 theta plus cosecant power 100 theta is equal to ఎంత అడుగుతున్నాడు? వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములా అస్సలు మర్చిపోద్దు. x plus 1/x is equal to 2 అయితే x వాల్యూ ఎంత అడుగుతాడండి? x వాల్యూ ఎంత పెట్టచ్చు ఇక్కడ? 1 కదా. 1 పెట్టాం అనుకోండి. 1 plus 1/1 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 plus 1 is equal to ఏమవుతుంది చెప్పని? 2. ఇక్కడ అదే ఫార్మాట్లో ఇస్తాడండి. ఇక్కడ sin theta ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కొసికెంట్ థీటా? కొసికెంట్ థీటా అంటే 1/sin θ అని రాయొచ్చు కదా. సో sin θ ప్లస్ 1/sin θ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఉంది కదా. యా. అప్పుడు మనకి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది సేమ్ ఫార్మేట్లో ఉంది. ఇక్కడ sin θ ప్లస్లో ఎక్స్ ఉంది, అంతే. ఇక్కడ sin θ ప్లస్లో 1x ఉంది. క్లియర్ ఆఫ్ యూ? యా. ఎప్పుడైతే x ప్లస్ 1/x ఈక్వల్ 2 అయిందంటే x వాల్యూ 1 పెట్టినప్పుడు x పవర్ n ప్లస్ 1/x పవర్ ఎంత అని ఇవ్వనివ్వండి పవర్, దట్ ఈస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. x పవర్ n ప్లస్ 1/x పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైతే చెప్పండి? 2. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు చెప్పండి? sin పవర్ 100 θ ప్లస్ 1/sin పవర్ 100 θ ఇచ్చాడండి. మనకి కొసికెంట్ θ అంటే 1/sin అని రాసుకోవచ్చు. క్లియర్గా? అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? x ప్లస్ 1/x ఈక్వల్ 2 అయితే x పవర్ n ప్లస్ 1/x పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 2. సిమిలర్లీ sin θ ప్లస్ 1/sin θ ఈక్వల్ 2 అయినప్పుడు sin పవర్ 100 θ ప్లస్ 1/sin పవర్ 100 θ కూడా దేనికి సమానం అవుతుంది చెప్పండి? 2కి సమానం అవుతుంది. క్లియర్ ఆఫ్ యూ? యా. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇటువంటి ఫార్మాట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందంటే 2 అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? యా. నెక్స్ట్ వన్. ఏ వర్టికల్ స్టిక్ 12 centimeters long casts a shadow 8 centimeters.
on the ground. At the same time, a tower casts shadow of 40 meters long. The height of the tower ఎంత అడుగుతున్నాడు. మనకు తెలిసిందే కదా. మనకి ఎట్ ఏ టైం ఐ మీన్ 2 o'clock కానీ 3 o'clock కానీ సేమ్ టైం పీరియడ్ ఉన్నప్పుడు 12 o'clock 2 o'clock 1 o'clock అలా క్లియర్గా సేమ్ టైం ఉన్నప్పుడు సన్ పొజిషన్ ఒకటే ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ హైట్ ఉంటే ఎక్కువ నీడ వస్తుంది, తక్కువ హైట్ ఉంటే తక్కువ నీడ ఉంటుంది. ఎస్ అను దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమని చెప్పండి, హైట్ అండ్ షాడో ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. సేమ్ టైం ఉన్నప్పుడు హైట్ అండ్ షాడో అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమంటారు చెప్పండి, ఏ వర్టికల్ స్టిక్ 12 centimeters లాంగ్ ఉన్నది 8 centimeters షాడో చూపిస్తుందంట. అయితే మనకి 40 meters షాడో రావాలంటే ఎంత లాంగ్ ఉన్నదని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి షాడో అండ్ హైట్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి తీసుకుందాం. చెప్పండి ఎంత షాడో వచ్చింది చెప్పని 8 centimeters షాడో వచ్చింది 12 centimeters లాంగ్ ఉన్నప్పుడు. సిమిలర్లీ అదే కేసులో 40 centimeters షాడో రావాలంటే అది ఎంత హైట్లో ఉండాలని క్వశ్చన్. క్లియర్గా ఎక్కువ హైట్ ఉంటే ఎక్కువ షాడో పడుతుంది, తక్కువ హైట్ ఉంటే తక్కువ షాడో పడుతుంది. క్లియర్గా డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ కాబట్టి ఇలా చేసుకుందాం. 8 కాస్త 40 అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పండి 5 times కాబట్టి 12 5s ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 12 5s ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 60 meters వస్తుంది. క్లియర్గా ఇప్పుడు చెప్పండి 8 meters షాడో రావాలంటే 12 centimeters లాంగ్ ఉండాలి. అలాగే మనకి 40 meters షాడో రావాలంటే ఎన్ని మీటర్స్ హైట్ ఉండాలి చెప్పండి 60 meters హైట్ ఉండాలి. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియర్ ఆఫ్ యూ? ఐ థింక్ సో, అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇక్కడతో వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే సబ్జెక్ట్ వైజ్లో కానీ లేదంటే మీ గ్రూప్ డి సంబంధించి కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, నేను క్లియర్ చేస్తాను. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బై.